हाउ आर यू फ्रेंड्स केम छो चारवी केमिस्ट्री जोन में हूँ वीएम पटेल आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું મિત્રો આજના લેક્ચર્સની અંદર ખાસ આપણે વાત કરીશું આલ્કોહોલની કેમિકલ રિએક્શન પણ આપણે એવી આલ્કોહોલની કેમિકલ રિએક્શન જોવાની છે મિત્રો કે જેની અંદર આલ્કોહોલના સમગ્ર અણુનો શું થતો હોય મિત્રો સમાવેશ થતો હોય અને મિત્રો આ કન્ટેન્ટ બેઝ પર બી કોમ્પિટિટિવ બેઝ એક્ઝામની અંદર ઘણા બધા ક્વેશ્ચનો પૂછાયેલા છે મિત્રો તો ખાસ મિત્રો લેક્ચર્સને ધ્યાનમાં રાખજો અને શરૂઆતમાં જ મિત્રો જે કંઈ પણ હું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ તમને ઇન્ફોર્મ કરી રહ્યો છું ખાસ અને નોટ ડાઉન કરી લેજો મિત્રો આ લેક્ચર્સમાં ઘણી બધી હું તમને શોર્ટ ટ્રીકો પણ સમજાવવાનો છું કે ક્વેશ્ચનને આધીન શોર્ટ ટ્રીક આપીશ કે ક્વેશ્ચનમાં જે પૂછાયેલી માહિતી જે આપેલી હોય એના પરથી આપણે અંદાજ લાવીશું કે કયો કન્ફર્મ આન્સર નીકળશે મિત્રો चलो मित्रों शुरुआत करिए छीए आपणे लेक्चर्स पर पहुँचीए कि आल्कोहोलना समग्र अणुने समावती केमिकल रिएक्शन छे केटली मित्र तो फ्रॉम द फर्स्ट हूँ तमने ए समझाई दूँ कि टोटल केमिकल रिएक्शन आल्कोहोलना अणुने समाववानी बात करवामां आवे त्यारे केटली जोवा मळे तो कि नंबर 1 आल्कोहोलनुं ऑक्सिडेशन मित्र जे मैं अगाउना लेक्चर में तमने समझावी दीधुं छे मित्र नंबर 2 बेज पर आवशे आल्कोहोलनुं उद्दीपकीय हाइड्रेशन याद कर लो मित्र आ पण लेक्चर्स में मैं तमने अगाऊ समझावी दीधुं छे त्यार पछी आपणे वात करीए तो मित्र बे रिएक्शन आपणी पासे बचे छे एक आवशे आल्कोहोलनी जलद सल्फ्यूरिक एसिड साथेनी प्रक्रिया मतलब के सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड साथेनी प्रक्रिया अने नेक्स्ट एक रिएक्शन है आल्कोहोलनी गरम करेला एल्यूमिना साथेनी प्रक्रिया एल्यूमिनिया मतलब Al2O3 तो मित्र एकदम तद्दन नवी और डिफरंट ज केमिकल रिएक्शन है जो अपनी एनसीईआरटी टेक्स्टबुकनी अंदर भी आ टाइपनो कंटेंट तमने अंदर इन्वॉल्व करवामां आवेलो नथी मित्रों एटले चोक्कस पूरतुं ध्यान राखजो मित्रों आ टॉपिक पर जो कंटेंट हूँ तमने जे समझावा जई रह्यो छुं क्वेश्चन पूछावानी शक्यताओ छे ऑलरेडी क्वेश्चनो पूछायेला छे पण खरा तो जे कंटेंटनी अंदर जे कंई पण हूँ तमने शॉर्ट ट्रीक समझावुं मित्र ट्रीक पर तमारे खास ध्यान राखवानुं छे ए ट्रीक मुजब जो क्वेश्चन पूछाय तो ट्रीकने आधीन पछी एनो शॉर्टमां एमसीक्यू केवी रीते सॉल्व करवानो एनी मेथड पण हूँ तमने समझावानो छुं। चलो मित्रों हूँ पहला तमने शॉर्ट ट्रीक समझावी दूँ ऑलरेडी बे कंटेंट तो आपणे जोई चूक्या छीए एटले आपणे बे ज कंटेंटो खास आमां जोवाना छे। पहली एक वस्तु मित्रों समझी लो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करता पहला समझावी दूँ कि आल्कोहोलनी अहींया जे रिएक्शन थशे मित्र ए जुदा जुदा तापमाने थवानी छे केवा टेम्परेचर जुदा जुदा टेम्परेचर मतलब जे कंई पण प्रोडक्ट मळशे मित्रों ए एक सरखी नहीं होय ए जुदी जुदी निपजो अहींया मळवानी हशे मतलब ज्यारे भी क्वेश्चननो आंसर तमे टिक करी रह्या हो त्यारे खास ध्यान राखो कि जो टेम्परेचर अहींयाथी शुं थई जशे बदलाशे टेम्परेचर डिफरंट थई जशे तो प्रोडक्ट भी बदलाशे तो जो मित्र टेम्परेचर आधीन केवी रीते अहींया आंसर आपणे डिसाइड करीए छीए पहला फ्रॉम द फर्स्ट आपणे आल्कोहोलनी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड साथेनी प्रक्रिया जोईए। जो मित्र आनी शॉर्ट ट्रीक हूँ तमने समझावी दूँ पहला हूँ तमने ट्रीकमां समझावी दऊं छुं मैं पहला ज वात करी कि जेम टेम्परेचर बदलाशे एम प्रोडक्ट शुं थई जशे बदलाशे। चलो मित्र तो पहला आपणे चेक करी रह्या छीए आल्कोहोलनी ज्यारे सल्फ्यूरिक एसिड साथे 110 सेल्सियस मतलब 110 सेल्सियस टेम्परेचर प्रक्रिया थाय तो शू प्रोडक्ट मळे मित्रों खास ध्यान राखजो शॉर्ट ट्रीक तमने समझावी दो मानी लो कि कॉम्पिटिटिव नीट के JEE के गुजरात जेवी एग्जामनी अंदर आल्कोहोल आपेलू अने प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आप्युं छे अने क्वेश्चन में तमने टेम्परेचर आप्युं छे 110 सेल्सियस तो मित्र फाइनल आंसर टिक कर देजो शॉर्ट ट्रीक आ रही मैं अहींया समझाव्युं छे तमने आल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ज जवाब आवे मित्र शुं आवे आल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट तो आ ट्रीक नंबर थई 1। हवे आगळ पहोंची जईए मानी लो आपणने पूछवामां आव्युं आल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट परथी क्वेश्चन पूछाय तो पण पॉसिबल है कारण के अहींया पण टेम्परेचर पर डिपेंड बे प्रोसेस पॉसिबल थाय छे। जो मित्रों आनी पण एक शॉर्ट ट्रीक समझी लो हवे आल्कोहोल रिएक्शन नहीं करे कोण करशे आल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट तो मानी लो आल्काइल हाइड्रोजन सल्फेटनी रिएक्शन आल्कोहोल साथे पूछी छे क्वेश्चननी अंदर अने टेम्परेचर आपणने आप्युं छे 140 सेल्सियस तो 140 सेल्सियस टेम्परेचर याद राखजो जो आल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में अहींया शॉर्ट में लख्युं छे RHS मतलब R फॉर आल्काइल H फॉर हाइड्रोजन S फॉर सल्फेट थाय तो आल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट नी रिएक्शन 140 सेल्सियस टेम्परेचर कोनी साथे करावामां आवे आल्कोहोल साथे जो आवुं क्वेश्चन पेपर नी अंदर आपवामां आव्युं होय आ टाइपनी कंडीशन आपवामां आवी होय तो मित्रों फाइनल आंसर टीक अहींया थाय ईथर जवाब आवशे शुं आवशे आपणो ईथर। तो ट्रीक खास समझी लेजो जो तमने ट्रीक भी खबर हशे तो पछी केल्क्युलेशन करवानी कोई जरूर नहीं पड़े तमे इजीली आंसर ने अहींया चॉइस करी शकशो। जो
સેકન્ડ નંબર પર પહોંચી જઈએ. સેકન્ડ આપણી પાસે હજુ બી પ્રોડક્ટ અહીંયા છે. તો આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટની રિએક્શન માની લો 140°C નહીં પણ 160°C 170°C ટેમ્પરેચરે થતી હોય અને રિએક્શનમાં આવું કંઈક આપવામાં આવ્યું હોય કે હવે આલ્કોહોલની જગ્યાએ આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટની રિએક્શન સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે થાય તો પણ આન્સર શું આવશે? ઇથર જ આવશે. મતલબ યાદ રાખજો મિત્રો, અહીંયા બંને સંજોગોમાં આન્સર તો શું છે? ઇથર જ છે. મતલબ જ્યારે બી આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ રિલેટેડ જો ક્વેશ્ચન પૂછાય ને પ્રોડક્ટ તમારે ફાઇનલ કરવાની હોય, ટેમ્પરેચર ભલે ડિફરન્ટ આપેલું હોય, 140°C હોય કે પછી ટેમ્પરેચર 160 કે 170°C આપ્યું હોય, ફાઇનલ આન્સર અહીંયા એક જ બનશે, આપણો ઇથર જ જવાબ આવશે. તો આ વાત થઈ સલ્ફ્યુરિક એસિડમાંથી બનતી શોર્ટ ટ્રિક. હવે માની લો સેકન્ડ એક પોઈન્ટ પર પહોંચી જઈએ લાસ્ટમાં આપણે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડની રિએક્શન આલ્કોહોલ સાથે થાય છે ખરા પણ ટેમ્પરેચર બદલી નાખીએ છીએ. 140°C ટેમ્પરેચરે જો રિએક્શન થાય તો થાય શું? તો યાદ રાખી લો, અહીંયા બી ફાઇનલ આન્સર આપણી પાસે ઇથર જ છે. અહીંયા શું છે? ઇથર જ અહીંયા જોવા મળશે. તો મિત્રો અહીંયા ટેમ્પરેચર આધીન મેં તમને સલ્ફ્યુરિક એસિડની રિએક્શન કેટલી બતાવી? 4 બતાવી. કેટલી રિએક્શન બતાવી છે મિત્રો? 4. ફરીથી એકવાર, એક રિએક્શન 110°C ટેમ્પરેચરે થાય. નંબર 2 સેકન્ડ એક રિએક્શન મેં તમને સમજાવ્યું છે મિત્રો, યાદ કરી લો, 140°C થાય. અને થર્ડ રિએક્શન 160°C થી 170 પણ થાય. અને ફોર્થ એક રિએક્શન બી પોસિબલ છે, આલ્કોહોલના 2 અણુઓ વચ્ચે સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરીમાં પણ રિએક્શન થાય, એ પણ કેટલા? 140°C. તો 4 ટાઈપની ડિફરન્ટ રિએક્શન છે, 4 જુદા જુદા તાપમાને પ્રક્રિયા થાય છે. તો 4 MCQ અહીંયા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ બની શકે છે JEE નીટ જેવી અને ગુજકેટ જેવી કોમ્પિટિટિવ બેઝની એક્ઝામમાં. તો મિત્રો આ પોઈન્ટને ખાસ નોટ ડાઉન કરી લેજો તમે અહીંયા, જે મેં તમને શોર્ટમાં સમજાવ્યું છે. તો આ તો આપણે વાત કરી સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની આલ્કોહોલની પ્રક્રિયા થાય ત્યારની શોર્ટ ટ્રિક. હવે હું તમને સેકન્ડ એક શોર્ટ ટ્રિક સમજાવી દઉં. માની લો આલ્કોહોલની પ્રક્રિયા ગરમ કરેલા એલ્યુમિનિયા સાથે કરવામાં આવે છે. કોની સાથે? એલ્યુમિના સાથે. તો અહીંયા પણ 2 ટાઈપના MCQ પૂછાશે અને જે MCQ પૂછાશે એ પણ ટેમ્પરેચર પર ડિપેન્ડ જ બનશે. તો જોઈ લો મિત્રો અહીંયા કે આલ્કોહોલની રિએક્શન સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે તો સમજ્યા, પણ માની લઈએ કે આલ્કોહોલની એલ્યુમિના સાથે રિએક્શન થાય તો ટેમ્પરેચર શું ભાગ ભજવશે? અહીંયા બી છે, ચેક કરી લઈએ. માની લઈએ કે આલ્કોહોલની રિએક્શન એલ્યુમિના સાથે થઈ પણ 240°C થી 250°C ટેમ્પરેચર આપણને એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવ્યું છે. તો પછી ત્યાં ફાઇનલ આન્સર એક જ આવે. શું આવે? ઇથર જ જવાબ આવશે. શું આવશે? ઇથર. ફરીથી એકવાર સમજાવું છું, કોની રિએક્શન કોની સાથે? તો યાદ રાખો, આલ્કોહોલની રિએક્શન એલ્યુમિના સાથે. કેટલા તાપમાને પૂછવામાં આવ્યું હોય બોર્ડમાં? 240°C થી 250°C. તો ફાઇનલ આન્સર શું ટીક થાય? ઇથર ટીક થાય. શું ટીક થાય? ઇથર. તો આ શોર્ટ ટ્રિક નંબર 1 થઈ. ચલો શોર્ટ ટ્રિક નંબર 2 પર પહોંચી જઈએ. ટેમ્પરેચર બદલી નાખીએ છીએ. 360°C ટેમ્પરેચર આપી દીધું. કન્ટેન આપણો જે છે એનો એ જ. આલ્કોહોલની રિએક્શન અહીંયા કરાવીશું એલ્યુમિના સાથે. તો જો અહીંયા ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બદલાઈ જશે. જે પહેલાં પ્રોડક્ટ કઈ હતી? ઇથર હતી. ચેન થઈને શું આવી જશે? આલ્કીન આવશે. એનો મતલબ કાર્બન વચ્ચે શું લાગી જશે? ડબલ બોન્ડ અહીંયા લાગશે. ક્લિયર? અને આલ્કીન છે એનો મતલબ કે અહીંયાથી H2 નો અણુ પણ શું થતું હશે? રિલીઝ થતું હશે. તો આવી રીતે ટોટલ અહીંયા એલ્યુમિના સાથે કેટલી અહીંયા રિએક્શનો બનશે? 2. તો 2 ક્વેશ્ચન અહીંયા થયા. સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં 4, એલ્યુમિનામાં 2. મતલબ આલ્કોહોલની કેમિકલ રિએક્શનમાં ટોટલ 6 MCQ આજે હું તમને આ લેક્ચર્સની અંદર સમજાવવાનો છું તમને. તો આ 6 પોઈન્ટ ઉપર આપણે ખાસ ફોકસ કરીશું. ચલો 1 બાય 1 તમને શોર્ટ ટ્રિક સમજે એ પ્રમાણે એક રિએક્શનો સમજાવતો જાઓ. ખાસ ફોકસ કરજો ફરી પાછું. ચલો અહીંયા મિત્રો ધ્યાન આપી દો. સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડની રિએક્શન આપણે કરાવી રહ્યા છીએ 110°C ટેમ્પરેચર. સામે જોઈ લો રિએક્શનની અંદર રિએજન્ટ કોણ છે? આપણો પ્રક્રિયક તો ઇથેનોલ છે. ચલો ઇથેનોલની રિએક્શન સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે 110°C થાય તો મેં તમને શોર્ટ ટ્રિક સમજાવી હતી. શું બનશે? RHS બને. RHS મતલબ આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ બનશે. શું બનશે? આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ. કેવી રીતે આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ બને છે સમજાવી દો તમને. H2SO4 છે એટલે 2 આયન રિલીઝ થાય. એક આવશે H+ ને એક આવશે HSO4-. HSO4- મતલબ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ થાય. કયો આયન બોલાય? હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ આયન બોલવામાં આવશે. તો કેવી રીતે અહીંયાથી રિએક્શન બનશે તો ખાસ ધ્યાન રાખો. ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ આલ્કોહોલની અંદર કાર્બનથી ઓક્સિજન વચ્ચેનો બોન્ડ શું થઈ જાય? બ્રેક થાય. બોન્ડ જેવો બ્રેક થાય એટલે OH સમૂહ રિલીઝ થશે. આ OH સમૂહ સલ્ફ્યુરિક એસિડના હાઇડ્રોજન સાથે જોડ દો, મતલબ H2 રિલીઝ થઈ ગયું અહીંયાથી. અને હવે H2SO4માંથી જે બાયસલ્ફેટ આયન છે મતલબ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ આયન એને કાર્બન સાથે બંધ બનાવી દો, મતલબ આપણી પાસે પ્રોડક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ ઇથાઇલ હાઇડ્રોજન
સલ્ફેટ. તો આ રિએક્શન નંબર શું થાય? 1 થઈ. હજુ પણ વધુ આગળ રિએક્શન સમજી શકાય એમ છે મિત્રો. જો અહીંયા જે આપણી પાસે પ્રોડક્ટ તૈયાર થઈને આવી છે, કોણ? ઇથાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ. એને ડિટેલમાં સમજી શકીએ છીએ આપણે અહીંયા કે આ જે આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ હોય એને માની લો વધુ ગરમ કરવામાં આવે હજુ પણ, ક્લિયર, તો પણ આગળ પ્રોડક્ટ થાય. તો જે ઇથાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ છે એનું કન્વર્જેશન શામાં થઈ જાય? ડાય આલ્કાઇલ સલ્ફેટમાં થાય. શું થાય? ડાય આલ્કાઇલ સલ્ફેટ. મતલબ એવો સલ્ફેટ સંયોજન બનશે કે જેમાં નંબર ઓફ આલ્કાઇલ ગ્રુપની સંખ્યા કેટલી હશે? ડાય મતલબ 2 હોય. તો ચલો આ રિએક્શન સમજી લઈએ. એક્ઝામ્પલ બેઝ પર આપણી પાસે ઇથાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ છે, જોઈ શકાય છે અહીંયા છે. નંબર ઓફ 2 મોલ આપણે લીધા છે. ચલો એને વધુ ગરમ કરીએ છીએ એટલે મેં અહીંયા કયું ચિહ્ન આપી દીધું? ડેલ્ટા. ક્લિયર. ચલો હીટ પાસ કરીએ તો હવે આપણી પાસે આન્સર શું આવશે? તો કે ડાય આલ્કાઇલ સલ્ફેટ. તો એક્ઝેક્ટ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ પર પ્રોડક્ટ ચેક કરી લો મિત્રો. શું બની ગયું? ડાય ઇથાઇલ સલ્ફેટ આવી ગયું. અને પ્લસ અહીંયાથી કોણ છૂટું પડી જાય? તો H2SO4 અંદરથી શું થઈ જશે? રિલીઝ થઈ જશે. ક્લિયર. તો આ એક રિએક્શન બની. ચલો નેક્સ્ટ આગળ પહોંચાડીએ. હવે જોઈએ છીએ આપણે રિએક્શન 140 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર. કેટલું ટેમ્પરેચર? 140, મતલબ 140 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર. માની લો અહીંયા કે 140 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચરે આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટની રિએક્શન આલ્કોહોલ સાથે થાય. તો આ રિએક્શન અગાઉ જ મેં તમને શોર્ટ ટ્રિક સમજાવી હતી કે ઇથાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટની રિએક્શન જો આલ્કોહોલ સાથે થાય, ટેમ્પરેચર કેટલું આપ્યું હોય? 140 સેલ્સિયસ. તો મેં તમને ટીક કરાવી દઉં કે ફાઇનલ આન્સર આપણો ઈથર બને. તો સમજી લઈએ કેવી રીતે ઈથર જવાબ આવશે. ધ્યાન દરેકનું આ કન્ટેન્ટ પર આવી જાય. ઈથર કેવી રીતે બનશે હું આ પોઈન્ટ દ્વારા તમને સમજાવી રહ્યો છું. જો અહીંયા કે 140 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચરે જો રિએક્શન, ફરીથી એકવાર સમજાવી દો, આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ અને આલ્કોહોલ સાથે, તો આલ્કોહોલ બરાબર ઇથેનોલ છે આપણી પાસે. હવે જો મિત્રો બંને કન્ટેન્ટ વચ્ચે રિએક્શન થાય તો ઇથર જવાબ કેવી રીતે આવશે? એકદમ ઇઝી અને શોર્ટ મેથડથી આપણે સમજી રહ્યા છીએ કેવી રીતે આપણી પાસે ઇથર પ્રોડક્ટ અહીંયાથી તૈયાર થવાની છે. તો પહેલો પ્રશ્ન આપણે અહીંયાથી સમજી લઈએ કે ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ અહીંયાથી થશે શું? તો કે H2 મોલેક્યુલ્સ અહીંયાથી શું થઈ જાય? રિલીઝ થાય. પણ એની પહેલાં આપણે સમજવાનું છે કે ઇથર આન્સર કેવી રીતે આવશે. તો એકદમ સિમ્પલ મેથડ સમજાવું છું, ધ્યાન અહીંયા આપી દેજો. ચલો ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ પહેલું કામ શું થશે? કાર્બનથી ઓક્સિજન વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક થઈ જશે. ક્યાં? આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટમાં. મતલબ અહીંયાથી આ બોન્ડ નીકળી ગયો. ક્લિયર. હવે બોન્ડ જેવો બ્રેક થાય એટલે સામે આલ્કોહોલ જે બરાબર જે ઇથેનોલ છે, ઇથેનોલમાંથી ઇથોક્સી ગ્રુપ છૂટું પડે. કયું ગ્રુપ છૂટું પડશે? ઇથોક્સી. અને એ આ આલ્કાઇલ સમૂહ પર લગાવી દો ઇથાઇલવાળા. તો જો અહીંયા મિત્રો ફાઇનલ આન્સર આપણી પાસે તૈયાર થઈ ગયો. અહીંયા ડાય ઇથાઇલ ઇથર બની ગયું. થઈ ગયું. અને પ્લસ અહીંયાથી આપણી પાસે H અને સામે વધ્યું છે કોણ? HSO4. બંને જોડ દો મતલબ લાસ્ટમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડ શું પડી જાય? છૂટું. શું બનશે અહીંયાથી છૂટું? સલ્ફ્યુરિક એસિડ. મતલબ H2SO4 જવાબ આવી જાય. ક્લિયર. ચલો તો આ રિએક્શન થઈ. સેકન્ડ એક રિએક્શનનું એક્ઝામ્પલ સમજીએ છીએ. હવે આલ્કોહોલમાંથી પ્રત્યક્ષ રીતે આપણે ઇથરની બનાવટ કરીએ છીએ. મતલબ અહીંયા આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટનો રિએક્શન નહીં કરે. અહીંયા બે આલ્કોહોલના અણુ હશે. સબ અહીંયા ટેમ્પરેચર જોઈ લઈએ. માની લો એક્ઝામમાં આપણને આવું પૂછાયું છે, 140 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર આપ્યું છે અને સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડની પ્રેઝન્સમાં બે આલ્કોહોલના અણુ વચ્ચે શું પૂછી છે? રિએક્શન. તો પછી એનો ફાઇનલ આન્સર મેં હમણાં જ તમને ટ્રીકમાં સમજાવ્યો કે જો ટેમ્પરેચર 140 સેલ્સિયસ હોય, સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડની પ્રેઝન્સ આપવામાં આવી હોય અને બે આલ્કોહોલના અણુ વચ્ચે જો કેમિકલ રિએક્શન થતી હોય તો પછી એનો ફાઇનલ આન્સર શોર્ટ ટ્રીક મુજબ એક જ ડિસાઇડ થાય, ઇથર જ જવાબ આવે. શું આવે? ઇથર. ચલો સમજી લઈએ. અહીંયા કન્ડિશન તો એની જ છે જ આપણી પાસે. ઇથર આન્સર બનશે કેવી રીતે? તો સિમ્પલ એક પેટર્નથી સમજી લઈએ. ફર્સ્ટ આલ્કોહોલના અણુની અંદર O થી H વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક કરાવો, મતલબ હાઇડ્રોજન રિલીઝ થઈ જાય. સેકન્ડ જે આલ્કોહોલનો અણુ છે એની અંદર કાર્બનથી ઓક્સિજન વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક કરાવો એટલે OH રિલીઝ થઈ ગયું. તો H અને OH ને જોડ દો મતલબ H2 રિલીઝ થઈ ગયું. બાકી જે વધ્યું છે એને એમને જોડી દો, મતલબ આન્સર બની જશે ઇથર બરાબર ડાય ઇથાઇલ ઇથર બની જાય. શું બની જાય? ડાય ઇથાઇલ ઇથર, જેને બોલાય ઇથોક્સી ઇથેન બોલાશે. શું બોલાશે? ઇથોક્સી ઇથેન. અને હવે લાસ્ટ એક ટેમ્પરેચર પર પહોંચી જઈએ. અહીંયા રિએક્શન છે છેલ્લી ટેમ્પરેચર પર આધીન રિએક્શન આપણે ફિનિશ કરી દઈએ કે જો રિએક્શનની અંદર તાપમાન આપવામાં આવ્યું હોય 160 સેલ્સિયસથી 170 સેલ્સિયસ તાપમાન અને રિએક્શન થતી હોય આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટની
तो समझी लो अहींया जवाब शुं बनशे। तो याद करो मैं तमने आ पण समजावी दीधुं हतुं कि जवाब आल्कीन आवशे। केवी रीते हवे समजावी दઉં तो आल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ने વધુ પડતા સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે કેટલા તાપમાને 160 સેલ્સિયસ થી 170 સેલ્સિયસ તાપમાને શું કરવામાં આવે? ગરમ કરવામાં આવે। શું કરવામાં આવશે? ગરમ કરવામાં આવે। તો આન્સર શું આવે? આલ્કીન। મિત્રો યાદ રાખજો આ કન્ડિશન જો પૂછાય તો આલ્કીન જવાબ ટીક કરવાનો છે। કેવી રીતે આલ્કીન બનશે હવે ખાલી આપણે એ સમજવાનું રહ્યું છે આપણી પાસે। તો ઇથાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટની અંદર એક ગ્રુપ આપી દો આલ્ફા, જ્યાં HSO4 आयन जोड़ायेलू है। बायसल्फेट आयन जो जोड़ायेलू है कार्बन आल्फा आपी दो, सेकंड आपी दो बीटा। हवे तमने इजीली समझाई जैसे आल्फा परथी हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप रिलीज कर नाखो और बीटा परथी शू रिलीज कराओ H। तो मित्रों हवे जो आल्फा बीटा नो हाइब्रिडाइजेशन बे कार्बन वच्चे सिंगल बॉन्ड मतलब शू है? sp3। पण जेवा बंने ग्रुप दूर थाय एटले तरत थशे शू? समझी लो जेम आल्फा परथी HSO4 ग्रुप दूर थाय अने बीटा परथी H दूर थाय, H अने HSO4 ने जोड़ दो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनी गयुं, निकली गयुं साइड में। हवे बंने कार्बन वच्चे सिंगल बॉन्ड जगह कयो बॉन्ड बनी जैसे? डबल बॉन्ड बनी जाए मतलब आंसर जो लो शू आई गયું? इथीन बनी गयो। અને હાઇબ્રિડાઇઝેશન જો આલ્ફા બીટાનું બદલાઈ ગયું, જે sp3 હતું સિંગલ બોન્ડના કારણે હવે શું થઈ ગયું? sp2 થઈ ગયું મિત્રો। તો આવી રીતે 160 સેલ્સિયસથી 170 સેલ્સિયસ તાપમાને આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટને જો વધુ પડતા સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે ગરમ કરવામાં આવે તો આ મેથડ મુજબ આલ્કીન જવાબ આવી રીતે લાવી શકાતો હોય છે મિત્રો। તો અહીંયા સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની આલ્કોહોલની 4 રિએક્શન આપણે શું કરી? ફિનિશ કરી। અગાઉ મેં તમને શોર્ટ ટ્રીક પણ સમજાવી હતી। એ ટ્રીક મુજબ મેં 4 જુદા જુદા તાપમાને ફરીથી તમને એક એક એક્ઝામ્પલ બી સમજાવ્યું અને ટ્રીક મુજબ એ આન્સર પણ લાવ્યા આપણે। ચલો હવે આપણે આગળ પહોંચીએ નેક્સ્ટ એક પોઈન્ટ ઉપર। સેકન્ડ પોઈન્ટ છે આપણી પાસે હવે જેમ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની રિએક્શન જોઈ એમ મિત્રો હવે ચેક કરીએ આપણે એલ્યુમિના સાથેની રિએક્શન। આની પણ ટ્રીક મેં તમને સમજાવી હતી, યાદ કરી લો। આની ટ્રીકમાં 2 પોઈન્ટ મેં તમને સમજાવ્યા હતા કે એલ્યુમિનાની 2 રિએક્શન થઈ શકે છે જુદા જુદા તાપમાને। ક્લિયર? એમાં પહેલું તાપમાન આપવામાં આવશે 240 થી 250 સેલ્સિયસ, કાં તો આપેલું હોય 360 સેલ્સિયસ। જો યાદ કરી લઈએ હજુ એકવાર શોર્ટ ટ્રીક મુજબ જો 240 થી 250 સેલ્સિયસ તાપમાન આપવામાં આવ્યું હોય અને એલ્યુમિના સાથે રિએક્શન હોય તો આન્સર ફિક્સ જ આવે, ઇથર જ જવાબ આવે। શું આવે? ઇથર જ। મિત્રો ખાસ પોઈન્ટ નોટ ડાઉન કરી લેજો। આ શોર્ટ ટ્રીક છે, ટ્રીક તમને ખબર હશે તો રિએક્શન કેલ્ક્યુલેટ કરવી નહીં પડે। ઇઝીલી અમુક જ સેકન્ડોની અંદર વિધિન નેનો સેકન્ડમાં તમે આન્સર શું કરી શકશો? ડિસાઇડ કરી શકશો। અને માની લો કે 360 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચરે રિએક્શન થાય છે તો પછી ફાઇનલ આન્સર આલ્કીન છે। ચલો જોઈએ આને ડિટેલમાં લઈ જઈએ, એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી લઈએ। જોઈ શકો છો મિત્રો, ચલો ફર્સ્ટ રિએક્શન આપણે કરીએ છીએ 240 થી 250 સેલ્સિયસ તાપમાને। શું થાય છે રિએક્શનની અંદર? તો આલ્કોહોલની બાષ્પ બરાબર આપણી પાસે છે ઇથેનોલ છે અહીંયા, અને આ આલ્કોહોલની બાષ્પને આપણે 240 થી 250 સેલ્સિયસ તાપમાને એલ્યુમિના પરથી શું કરીએ છીએ? પસાર કરીએ છીએ। શું કરીએ છીએ? પસાર। ફરીથી એકવાર સમજાવું છું, કેટલા તાપમાને કોની બાષ્પને કોના પરથી પસાર કરીએ છીએ? 240 સેલ્સિયસથી 250 સેલ્સિયસ તાપમાને આલ્કોહોલની બાષ્પને પાસ કરવામાં આવે છે એલ્યુમિના પરથી। શું થાય છે? તો જુઓ ટેમ્પરેચર 240 થી 250 છે તો મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું હતું આન્સર શું આવે? ઇથર આવે। કેવી રીતે ઇથર બનશે ખાલી એ હવે મારે અહીંયા સમજાવવામાં રહ્યું। તો 2 આલ્કોહોલના અણુ છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો ફર્સ્ટ આલ્કોહોલના અણુમાંથી O થી H વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક કરાવવા મતલબ હાઇડ્રોજન રિલીઝ થઈ ગયું। સેકન્ડ આલ્કોહોલના અણુમાં કાર્બનથી ઓક્સિજન વચ્ચે બોન્ડ બ્રેક કરાવવા મતલબ OH રિલીઝ થયું। તો આ H અને OH ને મિત્રો જોડ દો મતલબ અહીંયાથી કોણ નીકળી જશે બહાર? H2O તમે જોઈ શકો છો। બાકી જે વધે છે એ કાર્બન શૃંખલાને ચેનમાં જોડ દો તો આપણી પાસે જો ફાઇનલ આન્સર ડિસાઇડ થયો ઇથર જવાબ આવી ગયો અહીંયા, ડાય ઇથાઇલ ઇથર, જેનું સેકન્ડ નેમ બોલાય ઇથોક્સી ઇથેન। અને બીજી એક વસ્તુ ખાસ ચેક કરો, આ જે ઇથર બને છે એમાં મધ્યસ્થ જે એટમ ઓક્સિજન છે ને એની 2 સાઇડ મતલબ લેફ્ટ હેન્ડ ને રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઇક્વલ કાર્બન ધરાવતું આલ્કાઇલ ગ્રુપ છે, મતલબ આ સાદો ઇથર બને છે। શું બને છે? સાદો ઇથર। આને જટિલ કહેવાય નહીં, બીજી ભાષામાં આને સિમેટ્રિક ઇથર કહેવાશે, કારણ કે બંને સાઈડ નંબર ઓફ કાર્બન કેવા છે? ઇક્વલ છે। ક્લિયર? ચલો મિત્રો આગળ પહોંચીએ, સેકન્ડ એક રિએક્શન પર પહોંચી જઈએ। હવે સેકન્ડ રિએક્શનમાં થોડો એવો ફેરફાર છે આપણી પાસે। ટેમ્પરેચર 240 થી 250ની જગ્યાએ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યું છે 360 સેલ્સિયસ તાપમાને, મતલબ 360 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચરે જો રિએક્શન પૂછાયું હોય તો થાય શું? તો હું પહેલાં તમને ટ્રીક સમજાવી દઉં। તો 360 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચરે જે આલ્કોહોલની બાષ્પ હશે એને પાસ કરવામાં આવશે એલ્યુમિના પરથી। શું જવાબ આવશે? ટેમ્પરેચર બદલાયું છે
મતલબ આન્સર બદલાશે. 240 થી 250 શું આન્સર હતો? ઈથર હતો. તો અહીંયા ઈથર નહીં આવે, 360 છે ને. તો યાદ રાખી લો ટ્રીક મુજબ ફરીથી એકવાર કે જો 360°C ટેમ્પરેચર હોય તો પછી આન્સર આલ્કીન જ બનશે. કેવી રીતે આલ્કીન જવાબ આવશે સમજી લઈએ. ચલો મિત્રો, અહીંયા છે આપણી પાસે ઇથેનોલની બાષ્પ. ઇથેનોલની બાષ્પને 360°C ટેમ્પરેચરે પાસ કરી એલ્યુમિના પરથી. જેવી એલ્યુમિના પરથી પાસ કરવામાં આવશે તો આપણી પાસે જવાબ શું આવશે? આલ્કીન જવાબ બનશે. કયો જવાબ આલ્કીન આવશે? તો ઇથેનોલ છે તો ફાઇનલ આન્સર ઇથીન બને, કારણ કે નંબર ઓફ કાર્બન તો બંને સાઈડ કેવા રહેશે? ઇક્વલ. પણ કેવી રીતે આલ્કીન આવ્યું એ સમજી લઈએ આપણે અહીંયા. મિત્રો ખાસ ચેક કરી લો. ઇથેનોલ મતલબ CH3CH2OH થાય, મતલબ OH ગ્રુપ ધરાવતા કાર્બનને નામ આપી દો આલ્ફા અને એની સાથે જોડાયેલ કાર્બનને નામ શું આપી દો? બીટા. કન્ડિશન ક્રાઇટેરિયા મુજબ મિત્રો નિર્જલીકરણ થશે. શું થશે? નિર્જલીકરણ. મતલબ કમ્પલસરી આલ્કોહોલના અણુમાંથી H2O અણુ શું થવો જોઈએ? રિલીઝ. તો ટેકનિક તો મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી જ ગઈ, કારણ કે મેં અગાઉના લેક્ચર્સમાં પણ નિર્જલી કરીને તમને બતાવેલું છે. તો આલ્ફા પરથી OH દૂર થાય અને બીટા પરથી H મતલબ હાઇડ્રોજન દૂર થાય. આ H અને OH ને જોડ દો મતલબ H2O રિલીઝ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? રિલીઝ H2O. અને જેવું H2O રિલીઝ થઈ જશે એટલે શું થશે અહીંયાથી? તો ચેક કરી લો, બંને કાર્બનનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન બદલાશે. આલ્ફા બીટા લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ પર જુઓ તો સિંગલ બોન્ડ છે બે કાર્બન વચ્ચે, મતલબ sp3. પ્રોડક્ટમાં ચેક કરી લો, જમણી બાજુ પર જે ઇથિન જવાબ આવ્યો છે એમાં ડબલ બોન્ડ મતલબ શું થઈ ગયું? sp2. અને અહીંયા જોઈ શકાય છે કે ઇથર આપણી પાસે આન્સર છે, સોરી આલ્કીન છે અને H2O રિલીઝ છે. તો મિત્ર અહીંયા પણ આપણે એકદમ શોર્ટ ટ્રીક અને ટ્રિકી કન્સેપ્ટથી બોર્ડ એક્ઝામમાં પણ સેકન્ડ વ્યૂ ઉપર તમારી કોમ્પિટિટિવ બેઝ એક્ઝામ JEE નીટ ગુજસેટ જેવી એક્ઝામની અંદર તમને ઉપયોગી બની શકે એવી મેથડથી મેં તમને આલ્કોહોલની કેમિકલ રિએક્શન, સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ મતલબ જલદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને એલ્યુમિના સાથે સમજાવી છે. આશા રાખું છું જે ટેકનિકો મેં તમને રિવાઇઝ કરાવી છે, યાદ કરાવી, એ ટેકનિકો તમે લાસ્ટ ટાઈમ સુધી યાદ રાખશો અને બોર્ડ એક્ઝામની અંદર કાં તો માની લઈએ કે કોમ્પિટિટિવ બેઝ પર તમે બેઠા છો અને જો આવા કન્ટેન્ટ પૂછાય છે તો તમે ટ્રીકનો ઉપયોગ કરી ઇઝીલી આન્સર ડિસાઇડ કરી શકશો. થેન્ક યુ મિત્રો. થેન્ક્સ અ લોટ.